Hello students, good evening. Welcome to India's first animated live tuition. So good evening all. Good evening. Yes. Good evening everyone. Yeah, okay. Okay, good evening. So hi. Welcome to 90 plus and any new joinees in this class? Any new joinees in this class? Just let me know. You can actually hand raise yourself or comment. Comment hand raise it. Yes, hand raise if there is any new joinees in the class. Yes. Yeah. Okay. Only one? Yes. So Sagarika, thank you. Yeah. Okay. Yes. Okay, so who is that? Okay. Who is that? Kritika. Okay, Ritika, hi. Kritika. Okay, Kritika, hi. Is this your first class? Yes, ma'am. Okay, so welcome to 90 plus. I hope you will keep learning with 90 plus. Yes, so you haven't attended any physics classes before, right? Yes? Okay, fine. Next one. And Maria. Yeah, and Maria. Have you hand raised? Yes, ma'am. Hey, okay, so welcome Anne Maria. Thank you. Thank you. Okay, fine. Yes, so next is Neha. Yeah, Neha. Hi, Neha. Hi. Hi, ma'am. Hi. So, have you your classes started? Vacation classes or your normal 10th class, has it started? And Neha? Yeah. Yes, Neha. Yes, ma'am. Okay. So physics has started in your school? Yes? No. Okay, fine. So actually for the new joinees, let me introduce myself. So my name is Lovis and I'll be handling your physics subject. Okay? Physics science physics I'll be handling. And we have actually started the first chapter of physics, which is light. Okay, if you actually check your textbook, you can see chapter number 10, light. So chapter number 10, light, is having two parts, reflection of light and refraction of light. Okay. Kritika, Neha, then Anne Maria. Okay, for your information I am saying. Yes. So we have completed the first half of the chapter, which is reflection of light. Okay. We have completed it. And now we are discussing refraction of light, and it's midway. Okay, it's midway of refraction. Fine. So, and if any of the students who are actually absent, or if you are actually attending my classes for the first time, what you should be doing, you should be contacting your admin, or you'll be contacting your class teacher. Okay, class teacher ne contact your class teacher and tell them that I need the links of these many classes. Okay, 3 classes in the links so that they will provide you with the link. The thing is that all these classes are recorded. Okay, these live sessions all are recorded, so you can actually request the links of the recorded classes. Okay, for the previous classes. Fine. Then if you have any doubt, just let me know. You can actually message, or you can actually comment it in the chat box. Fine. Yes, all good. Then just give me a thumbs up, guys, everyone. So welcome. So today we'll be proceeding with refraction of light. For the first comers, I don't know how much it will be good for you, but we'll we'll take the portion for again. Okay. So actually I've started some portions in the previous classes of this topic, and we'll be telling it again. Okay, so I think you will be actually getting or knowing this topic. Okay, this topic fine. Yes, fine. So have you studied what I've taught you in the previous classes? Have you studied, everyone? Yes. So we have actually been studying about refraction of light, which is image formation. Okay, image formation using lenses. Okay, image formation using lenses. We have studied some ray diagrams also. So there were 4 rules. Image formation there are actually 4 rules.
Which all are the rules? ഏതാ 4 rules? Actually there are 4 rules. So which all are the rules? ഒന്ന് hand raise ചെയ്തേ. In order to form the image, okay, in order to form the image we need to know 4 rules. Okay, refraction അത് എന്തൊക്കെയാ? ഒന്ന് hand raise ചെയ്തേ everyone. Yes, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 4 rules ഉണ്ട്. ആ rules അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ we can actually form images, right? Yes. Yeah, ask. Okay, നമുക്ക് ഗൗതമിനോട് ചോദിക്കാം. Yes, Gautam. Yes, ma'am. Yeah, what was the first rule? Yeah, when a light ray passes through the optic center, it does not undergo any deviation. Yes, okay. So for I'll just tell it. Yes, so this is a figure. So we have a lens. We have marked the focuses, right? Then and light is coming. And light varunnundo. Yes, light is coming. And it is passing through the optic center. That is the mid portion of the lens, which is known as the optic center. Okay, so നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ എന്താണെന്നും ഇമേജ് ഫോക്കസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ്. ഞാൻ അതൊന്നുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫൈൻ. Okay, so here you can see a light ray is coming and it is going through the optic center. അല്ലേ, ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടെ പോവാണ്. So what happens? It will pass without any deviation. നേരെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. No deviation is there, right? Yes. So this is rule number 1. Then what will be rule number 2? Yes. Yes. Naomi. Okay, tell me what is rule number 2. Any rule, but it will be good if you just say it in order. Yes. Passing parallel to the principal axis after refraction will pass through the principal focus in case of a convex lens. Okay, in case of a convex lens. Yes. So this is the case of a convex lens, right? So convex lens in the principal axis this is the principal axis. The line which is going through the optic center and focus. A middle line ആണ് principal axis. So principal axis ന് parallel ആയിട്ട് a light ray which is coming parallel to the principal axis. So this is the light ray which is going parallel to the principal axis. So after refraction എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ how is it going? It is going through the focus. ആണോ, ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്നു, right? So parallel ആയിട്ട് ഒരു light ray വന്നാൽ it will go through the focus. So that is rule number 2. Okay, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകുന്നതാണ്. Okay, yes. Now what is rule number 3? The same thing in the case of concave lens. Okay, so this is a concave lens. So how is it look? A concave lens ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, so there is a difference in the structure itself, right? So ആ structural difference ഉണ്ട്. അപ്പോൾ concave ലെൻസിന്റെ സെയിം റൂൾ തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ അതിങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഓക്കെ, അതിങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് പോവാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിങ് അറ്റ് ദി ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ്, ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ത്രൂ ദി ഫോക്കസ്, റൈറ്റ്? യെസ്. Yeah, so a ray of light falling parallel to the principal axis of a concave lens appears to diverge from the focus on the same side of the lens. ലെൻസിന്റെ അതേ സൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം? ആ ലൈറ്റ് റേ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അത് നോക്കിക്കേ, ലൈറ്റ് റേ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോയിട്ടില്ല, അത് ശരിക്കും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. Our light ray is coming this way. Actually, after entering the concave lens, it is actually diverging. വെളിയിലോട്ട് പോയി, അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനോട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, റൈറ്റ്? യെസ്. സോ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ തോന്നണാണോ? സോ വിൽ extend it backwards and then you can see that it is going through the focus. Okay, ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ it feels. So we can say that it appears. So that's why I have shown the dotted lines there. Okay, dotted lines. Yes. Now what is rule number 4? Yes, what is rule number 4 ഒന്ന് പറഞ്ഞേ? Rule number 4 എന്തായിരിക്കും? Yes. Yeah. Okay. Yeah, Sagrika. I'll call Sagrika. Sagrika? Yes. If the light ray passes through the principal focus of a concave or convex lens, it passes parallel like the principal axis. Yes. So the opposite of rule number 1. So what was rule number 1? Parallel ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ it go through the focus. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ it goes parallel. Okay, just the opposite. Yes, so that is rule number 4. Rule number 4 na first rule ന്റെ just opposite ആട്ടോ.
ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോന്നാൽ പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. So rule number 1 was parallel to the principal axis, it is going through the focus. So that is rule number 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ opposite എന്താ, ഫോക്കസിൽ കൂടെ വന്നാൽ parallel to. So these are the 4 rules. It is applicable for both concave and convex lens. So if you just keep in mind these 4 rules, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can actually form the image formation. So we have studied first 3 image formations. So these are the 4 rules. Yes. So convex lens, ആദ്യം നമ്മൾ convex lens എടുക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ image formation ആണല്ലോ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. Okay, so we have studied first 3 cases. ആദ്യത്തെ 3 കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So this is yes, so this is the convex lens. ആണോ, this is a convex lens. So convex lens നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും how is a lens formed. ഒരു convex ഉം concave എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. I've shown you the animation before, right? രണ്ട് സ്പിയറിന്റെ okay, we have 2 spheres. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെരിക്കൽ ലെൻസസ് എന്ന് തന്നെ ഹെഡിങ് പറയുന്നത് അല്ലേ. യെസ്, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഗെറ്റ് എ ലെൻസ്. സോ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും എന്തുണ്ടാവും, ഫോക്കസും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഫോക്കസും രണ്ട് സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചേഴ്സും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഫൈൻ, യെസ്. സോ നമുക്ക് എവിടൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എവിടൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഫോർ സ്റ്റഡിങ് ആക്ച്വലി ഐ ഹവ് ഷോൺ ഐ വിൽ ബി ലേബലിംഗ് the left side of focus as f1 and 2f2, f2 and 2f2. Sorry, this is f1 and 2f1, f2 and 2f2. Okay, ലെഫ്റ്റിലുള്ളതിനെ 1 എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചു, റൈറ്റിലുള്ളതിനെ 2 2 2 ആയിട്ട് കാണിച്ചു. യെസ്, ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റിനെ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു യെസ്, എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹാവ് മെനി പൊസിഷൻസ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു മിറർ ആണെങ്കിലും ഒരു ലെൻസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം, ആണോ. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ലെ, നമ്മളൊരു മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിൽക്കുക. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ, യു ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ മിറർ. നിങ്ങൾക്ക് മിററിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. യു ആർ സീയിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ മിറർ. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് the thing that is there in the mirror will be the image ആണോ. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും ഇമേജ് എന്നും പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ കീപ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ദെൻ യു ക്യാൻ കീപ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയോണ്ട് 2f1, 2f1 ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. യെസ്, ദെൻ യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് 2f1, 2f1 ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. Then you can keep your object at between 2f1 and f1, right? Fourth case I. Fifth case എന്താ, you can keep your object at f1, f1 ഇരിക്കാം. Yes, then the last case where your object will be between f1 and the optic center ഇടയ്ക്ക്. So there will be how many cases? This is the first case, this is the second case, third, fourth, fifth, sixth. So 6 cases are there അല്ലെ, 6 cases. So ഈ 6 കേസിലും you should be keeping your object and you should find out where is the image formed. എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയണം, ആണോ. യെസ്, ഫൈൻ. We have studied the first 3 cases in the previous class. മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, because I can see some new faces. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ, ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, സോ മുമ്പ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. Yes, so this class is going live on YouTube. Yeah. Okay, YouTube will live പോകുന്ന ക്ലാസ് ആണ്. So the link is shared in the comment box. So just check the comment box. Comment box ൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Yes. So നോക്കിക്കേ. Yeah. Okay, so comment box ൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കാണാം. Just share with your friends. Put status or something. Yes, friends and family ko share ചെയ്യാം, so that they can also know that there are classes related to physics. Yes, okay, ശരി. So the first case, your object is at infinity ആണോ. സോ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ, ആരിലും ഒരാൾ എനിക്കൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ, എവിടെയാ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചാൽ എവിടെയായിരിക്കും. യെസ് അഭിനന്ദ്, യെസ്. സോ എൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്നു, സോറി എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇമേജ് എവിടെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. യെസ് ആണോ. ഓക്കെ, യെസ്. I can see many answers. നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കുന്നത്. നിർത്തിക്കോ സാറേ. യെസ്, ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. സോ യു കാൺ സീ
an object which is kept in infinity. Infinity ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ യു കാൺ ഷോ യുവർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഷോ ദ ലൈറ്റ് റേ വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലൈറ്റ് റേ വിൽ ഓൾവേസ് ബി പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ് റേ വരുന്നത്. സോ എവിടെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സാർ. നമുക്ക് നോക്കാം അവർ പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്ന്. യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ദി ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, F2 കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. F2 കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ഇമേജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ഇമേജ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ആ രണ്ടുപേരോട് മീറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ വന്ന് രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ മീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി. Okay, your image is at F2. So it's a real image and obviously it will be an inverted image. You can't see because it's a point sized image. കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. Okay, so we can say that's a highly diminished image. Highly diminished. Fine. Diminished എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുഞ്ഞാൾ. അപ്പോൾ highly diminished എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കാണാനേ പറ്റില്ല because it's a point sized image. Fine. Yes. Okay. All good? All good? ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ നമുക്ക് അടുത്ത ആനിമേഷൻ ഒരിട്ട്. യെസ്, യാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാം? ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് an object. Now the second case ഏതാ? ബിയോണ്ട് 2f1. ഈ 2f1ന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കേസാ the second case, right? Yes, second കേസിൽ ഒരാളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, now you can see your object. അല്ലെ, ഒബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. അല്ലെ, ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ബിയോണ്ട് 2f1. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ദെയർ. സോ മാർക്ക് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണിക്കണം. ഷോ ഇറ്റ്. ഫൈൻ. നൗ നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റ് റേ കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. യെസ്, സോ ഇവിടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ 4 റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് 4 റൂൾസ്. ആ 4 റൂൾസ് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. യെസ്, so light ray is coming. Okay, minimum 2 light rays are needed. ആണോ? minimum 2 light rays are needed. എന്നാലല്ലേ ആ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ മിനിമം 2 ലൈറ്റ് റേസ് വേണം. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈറ്റ് റേ നമ്പർ 1. ഒരു ലൈറ്റ് റേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ലൈറ്റ് റേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം പോരാ, 2 എണ്ണം വേണം. സോ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹവ് ഡ്രോൺ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റേ. ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റേ മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ. യെസ്, നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. നമുക്ക് അഷിയോട് ചോദിക്കാം. യെസ്, പേരെന്നാ? അഷിയ. ഓക്കെ, അഷിയ സ്ക്രീനിൽ അൺമ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ. ന്യൂ ജോയിനി ആണോ? ട്രയൽ ആണോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മോളെ, നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാം. യെസ്, she was not there in the previous class. Yes. Okay, fine. Yeah. So നമുക്ക് ഹരികൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കാം. Okay, ഹരികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞേ. So this is the light ray that I have drawn. So അത് ഏത് വഴി കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്? It will pass through F2. Why? Because the light ray parallel to the principal axis will be passing through the focus. Yes. Okay. So rule number 1. Rule number 1 ആണ് മിസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Okay, rule number 1. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? If you have drawn a light ray which is parallel to the principal axis, it will be going through the focus. ആണോ? Rule number 1. Yes. So നമ്മൾ നോക്കാം ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ. Yes. Okay, it went through the focus. But ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഉള്ളൂ. ആണോ? ഒരു ലൈറ്റ് റേ കൂടെ വേണം. We need one more light ray. Then only the 2 light rays will meet and then you will be getting the image, right? So അത് നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് റേ കൂടെ കാണിക്കണം. So what is the second light ray that is taken? Yes, a light ray which is going through the optic center. Optic center kudu light ray പോകുന്നു. So what will be the answer? Conclusion എന്തായിരിക്കും? How will be going after refraction? എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പോകുന്നത്? It will be going through the, yes, it will be going through the optic center. Okay, optic center കൂടെ പോയാൽ നേരെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ പോകും. Okay, rule number 1. It is rule number 1. Okay, a light ray which is going through the optic center, it will pass without any deviation. ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ല, ഒരു ബെൻഡും ഇല്ല, ലൈറ്റ് നേരെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. Okay, so here you can see that ഈ രണ്ട് light rays it met at one point. Okay, it met at one point. അത് എവിടെയാ പോയിന്റ്? എവിടെയാ? Between F2 and 2F2. Right? Right? ഒന്ന് തലയാട്ടിക്ക്. Just nod your head.
Okay, question with Ashia. Anna? Yes. Ashia, I need response. Okay, you're sitting like this. I need a response. Okay, yes, Ashia. Fine. Yes. So look here, two light rays are meeting at one point, and what is the position between F2 and 2F2? Okay. So രണ്ട് light rays meet ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ഇരിക്കുന്നത്. Okay, that is the position of the image. Okay, so what is the position of the image? What is the position of the image? It will be between F2 and 2F2. And നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ആ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടിപ്പ്. ഇവിടെ കണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടിപ്പ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഇരിക്കേണ്ടി. ഓക്കെ, ടിപ്പ്. സോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, വാട്ട് ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ്. ഈ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്താ? ഇറ്റ്സ് എ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ്. ആണോ? ഇൻവേർട്ടഡ്, തല തിരിഞ്ഞു പോയി അല്ലെ, ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത ആള് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ്. ആൻഡ് അത് തന്നെ ഉണ്ടായി, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതല്ല. ഫൈൻ, ഇറ്റ് മെറ്റ് അറ്റ് one point. Okay, so we can say it's a real image. Okay, it's a real image. Okay, real image ആണ്, inverted ആണ്. And what is the size of the image? കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. Yes, what is the size of the image? കൊടുത്ത ആൾ ഇത്രയാണ്. This is the size of your object. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് കുഞ്ഞായി ആണോ അല്ലേ? കുഞ്ഞായില്ലേ? സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. Size got reduced. You can see in the animation, the size got reduced, right? So we can say that it's a diminished image. It's not highly diminished because you can see here, you can see the image, right? You can see the image, so it's not highly diminished, but you can understand from the animation that it got reduced, the size got reduced, so it's a diminished image. Okay, so it's a diminished image. So you should understand ഓരോ കേസിലും നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ്, പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ്, ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ്, റിയൽ ആണോ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So that is the nature. And the third one is the size. So in case the size is diminished. Okay, size got reduced. Fine. Okay, so idu moonu ardirikka. Yes, fine. Yes, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the third case. Yes, the third case is at 2f1. At 2f1 ആണോ? Yes, at 2f1. ഇതോടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. So okay, at 2f1 ന്റെ കേസിൽ what will be the position of the image? ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ. Okay, 2f1 നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് യു ഹാവ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് 2f1. ഓക്കെ, 2f1ൽ കീപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദി ഇമേജ്? ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ. യെസ് ആഷ്ലി. യെസ്, നോക്കാം ആഷ്ലിൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ? ഓക്കെ, കമന്റ് ബോക്സ് ഫുൾ ആൻസർ ആണ്. യെസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. ഐ ഹാവ് മാർക്ക് 2f1, f1, f2 എല്ലാം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ഹാവ് കെപ്റ്റ് my object at 2f1. No, അല്ലേ? 2f1ലാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്. I kept it there. Okay, ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ 2f1ൽ കീപ്പ് ചെയ്തു. So use any rule you can use and form the image. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം. So rule number 2 ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. Rule number 2, പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ടേക്കണ ലൈറ്റ് റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ. റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തോടെ ഒരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. യെസ്, സോ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഏത് വഴി കൂടെ പോകും? ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഫോക്കസ്. സോ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകും. റൂൾ നമ്പർ 2. യെസ്, റൂൾ നമ്പർ 2. മിനിമം 2 ലൈറ്റ് റേസ് ആർ നീഡഡ്. മിനിമം 2 ലൈറ്റ് റേസ് വേണം. സോ ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ബി ഗോയിങ്? അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈറ്റ് റേ ഏതാ? അടുത്ത ലൈറ്റ് റേ ഏതാ? യെസ്, ആ ലൈറ്റ് റേ which is passing through the optic center. Optic center കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോകുന്ന പോലെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഹൗ വിൽ ബി ഗോയിങ്? യെസ്, ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ നേരെ അങ്ങ് പൊക്കോളും അല്ലേ? ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ നേരെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. സോ വേർ ഇസ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ്? യെസ്, വേർ ഇസ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ്? യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് അറ്റ് 2f2. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ 2f2 ഒക്കെ 2f2 എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. യെസ്, ഓക്കെ, സോ 2f2ൽ ഫോം ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ്. ആണോ? ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ നേച്ചർ. എങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്ന് കിട്ടുന്നേ? നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടിപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടിപ്പ് എവിടെ വരണ്ടേ? ആ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്താവും? തല തിരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ? ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്. നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ സൈസ്? വാട്ട് ഇസ് ദ സൈസ്? യെസ്, കൊടുത്ത ആളുടെ അതേ സൈസാ. സോ ഇറ്റ്സ് സെയിം സൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഹാവിംഗ് സെയിം സൈസ്. ഫൈൻ, ഫൈൻ. യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് 2f2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഇനിയും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യണം. യെസ്, at 2f2 in real and inverted, same size. Now the next case between 2f1 and f1. Okay, so ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് between 2f2 and f1. It's very simple, അല്ലേ? It's very simple. If you know the rules, if
If you know the rules, you can actually do it by yourself. Apply ചെയ്താൽ മതി. So draw a convex lens first. Okay, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Today's class തൊട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയ joinees ആണെങ്കിൽ just complete do it in your notebook. Okay, do it in your notebook. Where is the notebook? Everyone just show me to the camera. Okay, previous students aanengilum just show me to the camera. I want to see the ray diagram. For new joinees it's fine, but from the next class onwards you should be having a dedicated physical notebook for every subject. Yes. Okay, so ellare notebook complete aano? Yes. Okay, kanikkathavaru okay, work on it. Yes, so I've drawn a convex lens. Ippade answer vannu nokam. Yes, convex lens ഞാൻ വരച്ചു. Have drawn the principal axis. What is principal axis? The line which is going through the center of curvatures and the optic center. Okay, optic center kuda pona light ray. Fine, I have marked the focuses. എന്തുവായാലും ലെൻസ് ആണ്, സ്പെരിക്കൽ ലെൻസസ് ആണ്. സോ രണ്ടിടത്തും ഫോക്കസ് കാണും, രണ്ടിടത്തും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചേഴ്സിനെയാണ് 2f1 എന്നും 2f2 എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോക്കസിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയേക്കാം. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് യു നോ ഇറ്റ്. ആർക്കെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്താണ് ഈ 2f2 2f1 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഐ ടോൾഡ് the concept in the previous classes. Yes. Okay, so where is my object? എവിടെയാ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്? എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ബിറ്റ്വീൻ 2f1 and f1. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് യെസ് സർ, ജസ്റ്റ് കീപ് യെസ് നിർത്തിക്കോ. യെസ്, നോക്കിക്കേ, എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ 2f1 and f1. എനിവേ എവിടെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം. ബിറ്റ്വീൻ 2f1 and f1 കീപ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റ്. നൗ യൂസ് എനി റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Kristen, any rule നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Hi Kristen, I've seen you. Hi. Okay, yes. Any rule നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Use any rule. Okay, so here your object is between 2f1 and f1. Yes. Okay, yeah. Fine. Any rule യൂസ് ചെയ്യാം. So my first light ray is parallel to the principal axis. ഈ principal axis ന് parallel ആയിട്ട് ഞാനൊരു light ray വരച്ചു. Yeah. Okay, fine. So obviously ഇത് ഏത് വഴി കൂടെ പോകണം? ഈ ലൈറ്റ് റേ അപ്പോൾ ഏത് വഴി? ഓക്കെ, ബിഫോർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂ ജോയിനീസ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സേ വൺ തിങ്. ടേക്ക് ദ മെഷർമെന്റ്സ് കറക്റ്റ്ലി കേട്ടോ. ഈ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഫോക്കസിനും ഇടയ്ക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 2 cm, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി 2 cm. This distance should be 2 cm and this distance should also be 2 cm. Fine. Yes, then only you will be getting the image correctly. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിളിൽ പറയാനൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, 2f1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും, അത് പറ്റില്ല. കറക്റ്റ് എല്ലാം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് 2 cm, ദിസ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി 2 cm, ദിസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി 2 cm and that also be 2 cm. ഫൈൻ. യെസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 2f1 and f1 ഇൻ ദിസ് കേസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലൈറ്റ് റേ ഞാൻ ഒരെണ്ണം വരച്ചു പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. ഒബ്വിയസ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ദി focus. Okay, rule number 2 എന്താ? ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോവും. Okay, so one light ray is drawn. Now what is the second light ray? Minimum 2 light rays വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ rule number 1 നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Yes, so rule number 1 I have taken. So this is rule number 1. So what is the rule? Optic center കൂടെ ഒരു light ray പോകും അല്ലേ? Optic center is the midpoint of the lens. Okay, fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ optic center കൂടെ ഒരു light ray വന്നാൽ how will it be refracting? Refraction കഴിഞ്ഞ് ഏത് വഴി കൂടെ പോകും? It will be going without any deviation. Okay, ഒരു deviation ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോകും, നേരെ അങ്ങ് പോകും. Okay, any bend is there? No, it is going without any deviation. Fine. Yes. അപ്പോൾ 2 light rays കിട്ടി. 2 light rays ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ? ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ്? സാറേ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. യെസ്, മീറ്റ് ചെയ്തു. Object image കിട്ടി. Okay, so this is the image. Tell me what is the position of the image. Tell me what is the position of the image. Tell me. Yes, you can see that it is beyond 2f2. ആണോ? 2f2 ന് beyond ആയിട്ടാ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? If you take the measurements correctly, you should be getting the image beyond 2f2. 2f2 ന് beyond ആയിട്ട് കിട്ടണം. യെസ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണോ? ആർ യു ഡ്രോയിങ്? ഞാനിവിടെ സിനിമയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല.
Okay, it's a ray diagram. You should be, drawing it by yourself. This is not theory portion. It's a purely drawings. Okay, pure drawings ആണ് വരയ്ക്കണം. Have you drawn it before? Yes. Okay, കുറെ പേര് വരച്ചോണ്ടാ വന്നേക്കുന്നത്. Okay, yes. Okay, good. Yes, fine. I'm very happy to see that. Okay, yes, fine. So what is the position of the image? What is the position? Yes, Abhinand. Okay, what is the position of the image? It is beyond 2f2. It is beyond 2f2. So we can say that the position is beyond 2f2. Beyond 2f2. Yes. Now what is the nature of the image? Tell me, what is the nature? Then comment ചെയ്തേ ഞാൻ hand raise ചോദിക്കുന്നില്ല. Just comment. Yes. What is the nature? Okay, നമുക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കാം. I'll ask Kritika because Kritika is it's a first class. Okay, Kritika, ma'am, Kritika, third row, last row. Yes. Okay. Kritika, tell me what is the nature? Nature means how is it looking? Whether it is inverted or it's a I'm not telling it. Yeah, what is the nature of the image? It's virtual. Is it virtual? No, it's real and virtual. Okay, it's a real image. And now what is the peculiarity of the image? One more peculiarity is there. Just It's highly enlarged. okay, it's highly enlarged. Okay, then not highly enlarged. Okay, fine. Okay, then now I'm not sure. look at the direction of the object in image. Is it inverted or it is erect? It's inverted. Inverted. Okay, so when you are asked about the nature of an image, or case if you are asked about the nature of the image, you should tell whether it's a real or a virtual image. Okay, then you should be specifying whether it's a erect image or an inverted image. Fine. Yes, so in this case you can see that it's a real image. Okay, and it's an inverted image. Okay, inverted image. So write it, real and inverted. So നിങ്ങൾ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും? ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓരോ കേസിലും പൊസിഷൻ, നേച്ചർ, സൈസ് പറയുന്ന ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ടേബിൾ. യെസ്, സോ ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ്. നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ്. സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് കൊടുത്ത ആളെക്കാളും വലിയ ആളാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആണോ വലിയ ആളല്ലേ, സൈസ് ഗോട്ട് increase, right? So we can say that it's an enlarged image. It's not highly enlarged. It just got enlarged. ഒന്ന് magnified ആയി, ഒന്ന് വലിയതായി പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so we can say that it's a magnified image അല്ലെങ്കിൽ enlarged image. Enlarged image. Okay, enlarged image. മനസ്സിലായോ? Any doubts in this? Any doubts in this case? Any doubts? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് hand raise ചെയ്തേ. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് hand raise ചെയ്തേ. Any doubts? So correct measurements എടുത്തു വരയ്ക്കുക. If this is 2 cm, this should also be 2. If it is 3, if this should be 3, this should be 3. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. Okay, then only you'll be getting the correct position. കേട്ടോ, പൊസിഷൻ മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കണം. ഫൈൻ. എനി ഡൗട്ട്സ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. Fine. Yes. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യണം. So this is the ceremony. Yes, this is the image. Yes, this is the image. This is the image. Okay, this is the figure. Okay, figure വരയ്ക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാം വേണ്ട. Okay. Now fill the table. Between 2f1 and f1 ആണെങ്കിൽ your position of the image will be beyond 2f2. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു. Then what is the nature? It is real and inverted. It's real and inverted and size got increased. ആണോ? Size got increased. So you can say that's an enlarged image or magnified image. കേട്ടോ, enlarged or magnified image. Okay, so this is the fourth case. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now shall we proceed to case 5? Case 5 പോവാം. Yes, yeah, okay, Gautam. Yes, okay. So at f1 अब heading കൊടുക്കുക at f1. You can actually fill in the table also, but figures should be there. Yes, at f1. ഇനി നമ്മൾ f1ൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ. ഓരോ കേസും പഠിക്കണം. യെസ്, at f1. എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചേ. മുന്നത്തെ കേസിന്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിച്ചേ. റൂൾ നമ്പർ കേസ് നമ്പർ 4ന്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിച്ചേ എല്ലാവരും. Just show me to the camera. Yes.
Any doubts? Any doubts? Okay, Gaurav, I can see. Yes. Fine. Yeah. Okay. Any doubts? Any doubts? Okay, ശരി. Yes. At F1. Yes. So at F1 നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So sir, നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. Yes. So F1 നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്. Yes. Look at me. Look at here. My object is there at F1. Yes. F1. You can use any rule. Rule ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. Okay. So നമ്മൾ എപ്പോഴും റൂൾ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റൂൾ നമ്പർ 2 റൂൾ നമ്പർ 1 ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. So rule number 2 is ചോദിക്കണോ റൂൾ നമ്പർ 2? റൂൾ നമ്പർ 2 ഇപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ? വേണ്ടേ? വേണം. ഓക്കെ, ചോദിക്കാം. റൂൾ നമ്പർ 2 ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് റൂൾ നമ്പർ 2. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഐ നോ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. ഓക്കെ, യു ആർ ബ്രില്യന്റ് അടിപൊളി സ്റ്റുഡൻസ്. ഐ നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലക്ഷ്മി ശ്രീ പറഞ്ഞേ. യെസ്. Light passing through the ray of light passing parallel to principal axis. After reflection will pass through. After Lens passes through axis of convex and passes through the principal. അതന്നെ. After passing through the lens. Okay. Passes through S2. Okay. So after reflection ആണോ പറഞ്ഞേ? അറിയാതെ പറഞ്ഞത്. Okay, so after refraction ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാളായി ആണോ? Yeah. Refraction sorry. I'm really sorry. Reflection നമ്മൾ കുറെ നാളായി കഴിഞ്ഞിട്ട്. So this is refraction. Yes. Okay, so refraction. Okay, so Lakshmi Sri, very good. Okay, so rule number 2. I've kept my object here. So rule number 2 അനുസരിച്ച് എന്താ? Parallel axis principal axis parallel ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരച്ചു. Okay, so how it will be going? It will be going through the focus. Yes, it will be going through the focus. And focus കൂടെ പോയി. Right? Have you seen? Yes. Now you can use any other rule. Okay, so obviously use ചെയ്യുന്ന rule number 1 ആയിരിക്കും. So optic centric കൂടെ പോകുന്ന പോലെ. Yes sir. Optic centric കൂടെ എൻ്റെ ഒരു റൂൾ പോയി, എൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോകുന്നു. നേരെ അങ്ങ് പോയി. Okay, നേരെ പോയി. Now look here. Just look here. Is it meeting at any point? ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും is it meeting at any point? Yes or no? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുമോ? Will it meet at any point after? No, because it is going parallel. അല്ലെ, parallel ആയിട്ട് yes, parallel ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ will it meet? ഇപ്പൊ രണ്ട് കാർ parallel ആയിട്ട് പോവാണ്. It will not meet at any point, right? It will not meet. So you can say that it is not meeting, but you need image. ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് വേണം. പിന്നെ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരച്ചേ? അല്ലേ, എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരച്ചേ? You should be meeting these 2 points at anywhere. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കും? മീറ്റ് ചെയ്യിക്കും എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നോക്കിക്കേ, പാരലൽ ആയിട്ടാ പോയേക്കുന്നത്. ആണോ? നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേസ് പാരലൽ ആയിട്ടാ പോയേക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് പാരലൽ ലൈറ്റ് റേസ്? പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് വന്നാൽ what is the peculiarity? You can say that your image is at infinity. ആണോ? അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പിള്ളേരെ. ആണോ? പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ റൂൾ നമ്പർ 2 അല്ല, യെസ്, ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻഫിനിറ്റി, കേസ് 1 നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. പാരലൽ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെങ്കിൽ you can say that this image is actually forming at infinity. Okay, അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും. So you can say that your image is at infinity. മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? If you see two parallel light rays, parallel എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റി എന്നായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഇമേജ് ഒരിടത്തും these light rays are not meeting at any point, so you can say that your image is at infinity. Okay, image infinity കാരണം എന്താ? പാരലൽ ആണ്. Okay, so it will be at infinity. Okay, it will be at infinity. So the position of the image is at infinity. Now what will be the nature of the image? Okay, so image infinity ലാണ്. Your image is at infinity.
Your image is at infinity. So you can say that an image is there. അവിടെ ഒരു image ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ആണോ? It is there. It is there at infinity. അവർ ഇൻഫിനിറ്റിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. So there is an image there. So you can say that's a real image. ആണോ? അവിടെ ഉണ്ട്, കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അത് റിയൽ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. It's there, so it's a real image. Okay, and it will be inverted. Inverted image ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് കേസ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി, അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഒബ്വിയസ്ലി റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ സൈസ്? സൈസ് എന്താ? ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി സൈസ് എന്തായിരിക്കും? വലിയ സൈസാ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി enlarged, not at all enlarged, just highly enlarged or highly magnified. Okay, highly enlarged. Highly enlarged ആയിരിക്കും. You can't see it, but it is highly enlarged because it's there at infinity. Okay, it's there at infinity. So ഓരോ കേസിലും ഉള്ള position of the image, the nature of the image, the size of the image. ഇത് മൂന്നും ഓരോ കേസിലും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇത് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Don't study it. Don't memorize. അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല. Just understand the rules and apply. Rules അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. But make sure you take the measurements correctly. Measurements correct ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കേട്ടോ. മെഷർമെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഈ കേസിൽ ഇത് പാരലൽ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഈ ആൾക്കാർ ആരായിരിക്കണം? പാരലൽ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. So വരയ്ക്കുമ്പോൾ when you draw it in your notebook, just make sure these two light rays are parallel. Then only you can say that your image is at infinity. Parallel അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം. പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ദ ഡയറക്ഷൻ. The distances at any 2 points should be the same. ഇവിടത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ. Okay, so parallel light rays. Any doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. If you have any doubt, just hand raise. Any doubts? Figures കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കണം. Yes. Okay, doubt ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ fill the table. Yes, fill the table. So this is the figure. Fill the table. At F1 where will be the position? Yes, it is at infinity. It's at infinity. Now what is the nature? It's real and inverted. Highly enlarged. Okay, highly enlarged. Highly enlarged. Yes. Table വരച്ചെടുത്തോ. Anyone? Any doubts? റൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആളെ വിളിച്ച്. പേരെന്നാ? ഓക്കെ, അൻസ്റ്റിൻ. എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? Any doubts? No. Show me your book. അൻസ്റ്റിൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക ആണോ? അൻസ്റ്റിനെ നോട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഞാൻ പുതിയ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നോട്ട് വരയ്ക്കണ്ട, നോട്ടിൽ എഴുതണ്ടെന്ന് വല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോ? അപ്പൊ അൻസ്റ്റിൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ നോട്ടിൽ എഴുതുവോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അത് നോക്കി ഒന്നുകൂടെ വരച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, യെസ് അൻസ്റ്റിൻ? ഓക്കെ, ശരി. യെസ്, യെസ്, ഗോ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. മിഥുൻ, എനി ഡൗട്ട്സ്? മിഥുൻ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്താ എനിക്കിതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമോ? അറ്റ് F1 കേസ് എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമോ? ഒബ്ജക്റ്റിനെ F1 വെച്ചാൽ എവിടെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നേ? ഒബ്ജക്റ്റിനെ F1 വെച്ചാൽ ഇമേജ് എവിടെ കിട്ടും?
മിഥുനെ എനിക്ക് ചിലർ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം നോട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അതാ പറഞ്ഞേ വരച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. ഞാനിവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിവിടെ പറഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും, എടുത്ത് നോട്ടിൽ വരച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ മിഥുൻ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് കേസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കേസിലോട്ട് പോവാം. ബിറ്റ്വീൻ F1 ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ O, ദ ലാസ്റ്റ് കേസ്. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ F1 and optic center. Yes sir. Yes. So between F1 and so write the heading the sixth case between F1. ഈ കേസ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പഠിച്ചു നോക്കണം, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതെ, യെസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരച്ചു വരുമ്പോൾ you can actually understand. Okay, you can actually understand this is a special case. The sixth one is a special case. Fine. Yes. So between F1 and optic center. Image വെച്ചോളൂ, അല്ല സോറി, ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വരച്ച്, എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച്, എന്നിട്ട് എനിക്ക് തംസ് അപ്പ് തന്നെ. നമുക്ക് ഫുള്ള് വരയ്ക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദി ലെൻസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഒക്കെ വരച്ചോ. ദ ബേസ് ഫിഗർ ഇസ് ദ സെയിം, ബേസ് ഫിഗർ സെയിം തന്നെ കേട്ടോ. യുവർ ലെൻസ് F1, F2, 2F1, 2F2 ഇസ് ദ സെയിം. അത് സെയിം ആണ്, അതിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. സോ അതെന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം. ദെൻ എവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ അവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് ലൈസ് ദർ. ദ ബേസ് ഫിഗർ ഇസ് ദ സെയിം. Okay, fine. Yes. So now my object is between F1 and optic center. Optic center is the lens in the midpoint. You can see a red dot there, right? And the random midpoint. Midpoint is between, anywhere. Between and the midpoint and the between. Okay, between. എങ്ങനെയാ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്ത് റൂൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഇത്രയും കേസസ് കണ്ടു, ഇത്രയും കേസസ് വി ഹാവ് സീൻ 5 ഡിഫറെന്റ് കേസസ്, റൈറ്റ്? സെയിം റൂൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആണോ? നോക്കാം, കുറച്ചേരം ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചേ, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചേ. ഓക്കെ, നവോമി ഹാസ് ഡൺ. ഓക്കെ, യെസ്, സാഗരി ലക്ഷ്മി ശ്രീ. ഓക്കെ, കുറെ പേര് ബുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിക്കോ എവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു അപ്ലൈ എനി 2 റൂൾസ്, അല്ലേ? എനി 2 റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയായിരിക്കും ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് വേർ ഇസ് ദി ഇമേജ് ഫോണ്ട്. യെസ്, എന്നിട്ട് മിസ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത് എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. എവിടെയാ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ, എവിടെയാണെന്ന് കിട്ടുന്നത് മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരണം. കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ? ഒരിടത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. നോക്കാം. യെസ്, കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട. ഓക്കെ, യെസ്, നോക്കിക്കേ. I've taken one light ray which is parallel to the principal axis. Principal axisന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരച്ചു. ഓക്കെ, റൂൾ ഇസ് ദ സെയിം. സോ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റേ, സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് എവിടെ കൂടെ പോകണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗോയിങ് ത്രൂ, യെസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ദി ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോയി. സോ റൂൾ നമ്പർ 2 യൂസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് റേയും കൂടെ വേണം. ഇതെല്ലാ കേസിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്നറിയോ? എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കേസിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, റൂൾ ഓരോ കേസിലും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ? എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വീണ്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബോറടിക്കരുത്. മിസ്സേ 2-3 ക്ലാസ് ആയിട്ട് മിസ് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. ചിലർ മുഖം കണ്ടിട്ട് മിസ്സിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, മിസ്സ് ഇത് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരെണ്ണം വന്ന ഒപ്റ്റിക് നേരെ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, മിസ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ചിലവര് നെറ്റ് പോകുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, ചിലവർ ഈ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാമെന്ന് വന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ വന്നവർക്ക് ബോറടിക്കും, കാരണം നോട്ടിലൊന്നും എഴുതുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബോറടിക്കും, അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, ചിലവര് ഫുൾ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ചിലവർ എന്തായാലും കോൺസെൻട്രേഷൻ, നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ, കോൺസെൻട്രേഷൻസ് പോവും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഓരോ കേസിലും വീണ്ടും പറയുന്നതാ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ. സെക്കൻഡ് റൂൾ മിസ് എന്താ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന? ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോവാം. യെസ്, പോയി.
ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ പോവും. യെസ്, ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയി. ഇവരെവിടെയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇവരെവിടെയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവര് മീറ്റ് ചെയ്യുവോ? ഇവര് പോകുന്ന രീതി നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ദിസ് വേ, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ആണോ? ഓക്കെ, ഇവർ ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. ഈ ജന്മത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. Okay, we'll make them meet. It's okay, but just look at the direction. It is not parallel. Parallel ആണെങ്കിൽ we can say that it is at infinity. ഇവർ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു അല്ലേ? If it is going parallel, we can say that okay, parallel ആണ്, so obviously that image will be at infinity എന്ന് പറയായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, ഇവർ പാരലൽ ഇങ്ങനെ പോവാ. അപ്പൊ ഇവർ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ? It is going like this way. Breakup, okay, going through a breakup, so we should make them meet. Hana the meet cheykkanam. Appo engane meet cheykam? How can we meet, make them meet? Yes, alla okay, nirtha. How can it make them meet at all? Yes, how can we make them meet? Ivare on the backlot extend cheyide onnu ellarum on extend cheyidu nokke. Ee rendu light rays ne backlot on extend cheyide. Okay, backlot on extend cheyide. ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത്. യെസ്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ ബാക്ക്. ഇവരെ രണ്ടുപേരും ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ. യെസ്, ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ബാക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അവർ ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും. യെസ്, ഓക്കെ, എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ ബാക്ക്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, we'll make their meeting to each other because we are their common friend. Yes, okay, yes, നമ്മൾ വേണം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ. റൈറ്റ്? യെസ്, I got it. Sagarika, I got it. I think you got that experience enough. Okay, you make people meet and solve their problems. Yes, so philosophical. Yes, okay, yes, okay, so ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രണ്ടാളെ you are going to make them meet. എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കും? ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക, പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അല്ലെ? ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. യെസ്, പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചപ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. Why are you guys laughing? നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. Okay, why are you guys laughing? Yes, okay, ശരി. Yes, they are you should be extending them backwards, right? Backload extend ചെയ്യാം. Okay, extend backwards. Backload extend ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you can see that your image is here or something, anywhere. Okay, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കിട്ടും അല്ലേ? ഇമേജ് കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം. ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ച്. യെസ്, പോയിന്റ് വരച്ചു വെച്ച്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇമേജ് കിട്ടി. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, എവിടെ വേണേലും അത് മീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് എടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഇഫ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് 2f1 ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. 2f1 ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ വേണേലും ആവാം കേട്ടോ. അതിനൊരു പൊസിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും. ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് 2f1 ആണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ f1 ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. ഫൈൻ, യെസ്, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, സോ ബിയോണ്ട് 2f1 ആണെങ്കിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും ദ പെക്യുലാരിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. പെക്യുലാരിറ്റി നോക്കിക്കേ. ദിസ് ഇസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. Wait, I'll draw it again. Yes. So your image is there or something. ഇവിടെ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് വരുന്നത്? Look, so this is the image. No, this is the image. This is the object. Right? Now, what is the position? Position of the image. എന്ത് പറയാ? Beyond 2f1 എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. Don't say like that. Just say that it is same side of the lens. Lens ആണ് കേട്ടോ, mirror അല്ല. Okay, so this is a lens, right?
സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലെൻസിന്റെ അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചേക്കുന്ന അതേ സൈഡിൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സെയിം സൈഡ് റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് ദി ലെൻസ് ഓർ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ലെൻസ്. ഫൈൻ. സോ അതെഴുതാം. സോ റൈറ്റ് ദർ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ്? നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ആരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും? യെസ്, വിൻഡ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Okay, fine. Yes, what is the nature of the image? നോക്കിക്കേ, what is the nature? ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടായതാണോ? റിയൽ ആയിട്ട് വന്നതാണോ? അല്ല, we made them meet. അല്ലേ? We made them meet. So it's a virtual image. അല്ലേ? It's a virtual image. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യിച്ചതല്ല. We made them meet. തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തതല്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെർച്വൽ ഇമേജ്. വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണം, അതിന്റെ ഡയറക്ഷനോട് പറയണം. ആണോ? നോക്കിക്കേ, 2 ലൈറ്റ് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റിലാണ് എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടിപ്പ്. മൈ ടിപ്പ് ഇസ് വേർ ദ 2 ലൈറ്റ് റേസ് ഗോട്ട് മെറ്റ്. അല്ലെ? അവിടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്? ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ്. അല്ലെ? ഇറക്റ്റ് ഇമേജ്, നേരെ ഇരിക്കുക, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ്. വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ്. Okay, virtual and erect. Yes, virtual and erect. Now, what is the size of the image? Okay, Sagrika സമാധാനം തരത്തില്ല. Okay, Sagrika പറഞ്ഞേ. Yes. Enlarged ആണ് അല്ലേ? വെറും enlarged ആണ്. Okay, വെറും. Yes. Okay, yes. Yeah. Okay, so enlarged image ആണ്. വലിയ ആളേക്കാൾ കൊടുത്ത ആളേക്കാൾ വലിയ ആളായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Okay, so it's an enlarged image. Okay, it's an enlarged image. Yes. Okay, so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ നമുക്ക് മാറ്റാം. Yes, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ shall we fill the table? Yes. So this is the last case between focus f1 and optic center on the same side of the lens. On the same side of the lens of the object ഇരിക്കുന്ന same side തന്നെയാണ്. It's an enlarged image. And what is the nature? Virtual and erect. Okay, virtual and erect. Okay, got it? മനസ്സിലായോ? Any doubts? Okay, so figure ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ വെക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ്. സെയിം സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. At f1, at 2f1 അങ്ങനെ പറയണ്ട. Okay, on the same side of the lens. On the same side of the lens. Highly enlarged എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Highly enlarged നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ highly enlarged എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. It's an enlarged image എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, yes. Yeah, virtual and erect. ഈ ഒരു സാധനം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. This is a convex lens അല്ലേ? Okay, this is a convex lens. കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് മിററും ഒരേപോലെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ മിററിന്റെ കേസ് ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷന് പഠിച്ചു. സോ ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ കോൺകേവ് മിററിന്റെ സെയിം കാര്യം തന്നെ കേട്ടോ. കോൺകേവ് മിററിന്റെ പോലാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണോ? Look at the table. Here only you can see virtual and erect. Last case in മാത്രമേ ഉള്ളൂ virtual and erect. In all the cases it's all real and inverted, right? ഈ ഒരു കേസ്. So this is a special case. Examiner special case ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Which is the last case. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു real and inverted ആണ്. This one is only virtual and erect. Okay? Virtual and erect. Okay, so you got the final table. കിട്ടിയോ? ഫൈനൽ ടേബിൾ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ടേബിൾ കിട്ടിയോ? ഈ ടേബിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കണോ? ഓക്കെ, ഓരോ കേസിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. വേർ ഇസ് ദ പൊസിഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ സൈസ്, വാട്ട് ഇസ് ദി നേച്ചർ. യെസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം ഇത് കാണാൻ പഠിക്കണം. ഇൻ കേസ് എക്സാമിന് പോയിരിക്കുമോ, വെൻ യു ഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് or when you face the examination hall ഇരിക്കുമ്പോൾ you get confused അല്ലേ? Okay, you get confused. Where is this 2f1? Where is this f1? Okay, is it real? Oh my god, total confusion.
Okay, where should be the image? Total confusion, right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് look at the table and identify what is the shortcut. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ടേബിൾ? യെസ്, സാഗരിക. ഇപ്പൊ അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് തന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഫോക്കസ് ആണ്. യെസ്, അറ്റ് ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ F2 ല്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അറ്റ് ഫോക്കസിലെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ്. പിന്നെ ബിയോണ്ട് 2f1 പറയുമ്പോൾ അത് ബിറ്റ്വീൻ F2 ആൻഡ് 2f2. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ F1 ആൻഡ് 2f1 കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബിയോണ്ട് 2f2. യെസ് ഓക്കെ. യെസ്, സാരി പറഞ്ഞു, ശരിയായി. ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് നോക്കിക്കേ. ഫസ്റ്റ് 6 കേസസ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റോ ഫില്ല് ചെയ്യുക. പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അറിയാം. പൊസിഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് 6th കേസ് എക്സെപ്ഷൻ, അത് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക. 6th കേസ് എക്സെപ്ഷൻ, അത് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ബാക്കി ഈ ടേബിൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം? ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. സോ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ബിയോണ്ട് 2f1, ബിയോണ്ട് 2f2. അത് റൈറ്റിലാണല്ലോ ഒബ്വിയസ്ലി വരിക. അപ്പൊ 2f2 എന്ന് എഴുതുക. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഉൾട്ടയായിട്ട് എഴുതുക. at 2f1, at 2f2, between f1 and 2f1, അതിവിടെ എഴുതുക. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതുക. ഈ ഭാഗത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക മേലോട്ട്. ഓക്കെ, അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചെഴുതുക. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് കേസ് സൈസ് നോക്കിക്കേ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ സൈസ്. ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ്, then it diminished, then അത് സെയിം സൈസ് ആയി, പിന്നെ അതൊന്ന് വലുതായി, it got enlarged, പിന്നെ അത് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ആയി അല്ലേ? ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാം ആണോ? ആദ്യം കുഞ്ഞ്, ഹൈലി diminished, then same size, then it got magnified, then it got highly magnified ആണോ? ഓക്കെ, സോ കൂട്ടി എഴുതുക. This case all will be real and inverted. It will be real and inverted. മനസ്സിലായോ? സോ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ടേബിൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ if you are facing any confusions and all, ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. The last case നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും അവർ വരിക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എൻലാർജ്ഡ്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാ. സോ ഇറ്റ്സ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എവിടെ കിട്ടേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നോ ദിസ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ റേ ഡയഗ്രാം ബാക്കിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്സ്? ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട്. ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഉൾട്ടയായിട്ട് എഴുതുക. ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് തൊട്ട് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് വരെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഓൾ വിൽ ബി റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്. ദ ലാസ്റ്റ് കേസ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ്. The last case will be a special case. Fine? Yes? Fine? Yes? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now we can study. Okay, so these are the conclusion. Okay, 6 different cases ആണ്. Okay, 6 നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. The figures are there in your textbook. Okay, figures textbookലുണ്ട്. നമ്മളിതെല്ലാം വരച്ചതാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും വരപ്പിക്കുന്നത്. Now, so this is the table. Yes, now write the next heading, image formation by concave lens. Convex lens ആണ് പഠിച്ചല്ലേ. So now comes concave lens. Yes, concave lens. കോൺകേവ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അഭിനന്ദ്. യെസ്, ഓക്കെ, കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇനി എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. Look here. I have drawn a concave lens. Okay, so this is my concave lens. Concave lens ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി സ്ട്രക്ചർ മാറി. കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ്.
Draw the principal axis. Principal axis. Mark the optic center. Mark the focus. F1, 2F1, F2, 2F2. Okay. Fine. എവിടൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം? Where can we keep the object in this case? എവിടൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാം? കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞു. We have got 6 different positions. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എവിടൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം? പറഞ്ഞേ. Yes, you can keep your object at infinity. Yes, the first case is infinity. Now, second case. Infinity irikka alle. Your object is at infinity. You can't see it, right? So your object is at infinity. Yes. Now second one, beyond 2F1. Okay, very good. At 2F1. Oh, okay, തെറ്റാട്ടോ. അല്ല. So that is the difference here. Okay, that is the difference here. First case is same at infinity. First case നിങ്ങൾക്ക് same ആണ് at infinity. Okay. At infinity നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് കേസ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ്. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ്. ആണോ അതിനെന്താ പറയാ? ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ്. എന്താ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ്? സാർ നമുക്ക് അനിമേഷൻ ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, യെസ്. നോക്കിക്കേ. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ കോൺകേവ് ലെൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈ കോൺകേവ് ലെൻസ്. കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ്സ് എ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ്? യെസ്. Your optic center is there. Light ray is coming. Okay, light ray വരുന്നു. ആണോ? Light rays are coming. Look, if you look at the light ray, you can see that those light rays are parallel to the principal axis. ആണോ? Principal axis ന് parallel ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, right? So that means your object is at infinity. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാ. സാഗരിക നിർത്തൂ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. Okay, yes. So light rays are coming. Okay, so that means your object is at infinity. നോക്കിക്കേ, പാരലൽ ആയിട്ടാ വരുന്നത് ആണോ? സോ ഒബ്വിയസ്ലി അവര് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. So it is striking the concave lens. അതെങ്ങനെയാ പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ. അതെങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? എങ്ങനെയാ പോയേക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ? ആണോ? It's diverging. It is not meeting at one point. കോൺവെക്സിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല, അവർ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകും. ആണോ? പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്നു പറയും. ശരിക്കും പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പോയേക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ പോയേക്കുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ആണോ? ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾ എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുമോ? നോ, ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീറ്റ്. ഫൈൻ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ്. എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാലും ഇതാ അവസ്ഥ. 2F1 വെച്ചാലും F1 വെച്ചാലും ബിറ്റ്വീൻ 2F1 F1 ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വെച്ചാലും അല്ലേ, എവിടെ വെച്ചാലും കോൺകേവ് ലെൻസിന് അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് റേ ഇഫ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ എൻറ്ററിങ് ദ കോൺകേവ് ലെൻസ് അത് എപ്പോഴും ഇൻ എവറി കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൈവേർജിങ്. എവിടെ വെച്ചാലും, അതിപ്പോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചാലും ഓക്കെ, 2F1 വെച്ചാലും F1 വെച്ചാലും ബിറ്റ്വീൻ 2F1 and F1 വെച്ചാലും അറ്റ് F1 എനിവേർ എവിടെ വെച്ചാലും നോക്കിക്കേ, once it enters the concave lens ഒന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ പോത്തുള്ളൂ അല്ലേ, അതിങ്ങനെ പോത്തുള്ളൂ. ഫൈൻ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിനെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. പക്ഷെ ആണോ, ഇതിനെ ഒരിടത്ത് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ, റൈറ്റ്. സോ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സാറേ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ്. അവർ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഇതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. യെസ്, ബാക്കിലോട്ട് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് യെസ്, അതിന് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ആണ്, ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആണ്. സോ ഫോക്കസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. റൂൾ നമ്പർ 3 ഇതാ റൂൾ നമ്പർ 3. ഓക്കെ, പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റേസ് വന്നാൽ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു പോകും. നമുക്ക് പക്ഷെ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക്ലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ഇറ്റ് ഫോക്കസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കാണുന്നത്.
Okay, so that is why you are seeing dotted lines here. Okay, so നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തതാണ്, മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. Okay, fine, so it is in focus. Fine, so the first case, so അതാണ് first case. Sorry, മാറ്റാം. Yes, first case concave lens മാറ്റാം. Yes, concave ലെൻസിന്റെ first case ആണ് at infinity. Write the heading at infinity. എവിടെയാ? Yes, at infinity. At infinity and optic center. Wait a minute. Yes, at infinity. എവിടെ അവര് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ആണോ? ഫോക്കസിലാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എന്താ ശരിക്കും പറയേണ്ടത്? അറ്റ് F1 എന്ന് പറയണം ആണോ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ, സെയിം സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് ഞാൻ എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞത്? ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ F എന്ന് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്താണെങ്കിലും അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകണം. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് റേ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് F1. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 2F2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 2F1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ F2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ 2F2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് മിസ് പുതിയതായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതല്ല. ഓക്കെ, റൂൾ നമ്പർ 3 ആണ്. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തുവാ? 2F1, F1, 2F2, 2F2 അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. ക്രിസ്ത്യൻ ഒക്കെ എന്തിനാ സോറി ഒക്കെ എന്താ? ഓക്കെ, യെസ്. യെസ്, ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ. യെസ്, F1 കിട്ടും at F1. So what is the position at F1? At F1, what is the nature? It's a point sized image ആണോ? ഇമേജിനെ അവിടെ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. F1 പുള്ളി ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് there. So it's a point sized image. Point sized image എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? highly diminished. Now what is the size? ഇതെന്താ തിരിഞ്ഞു പോയി അല്ലേ? Position is at F1. ഇതാണ് highly diminished. Size ആണ് highly diminished or point sized കേട്ടോ. Point sized ആണ്. Now what is the nature? What is the nature? Yes, Evan. Yes, what is the nature? നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ, തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തതല്ല അല്ലേ? We made the meet, so it's virtual ആണ്. So virtual ആണെങ്കിൽ it will be erect. Virtual and erect അവര് ഒരുമിച്ചേ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. If it is real, അവർ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പഠിക്കുക. റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്, virtual and erect. കോമ്പോസ് ആണ്. യെസ്, കോമ്പോസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യെസ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഇറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വെർച്വൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെർച്വൽ അവർ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫൈൻ, യെസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. F1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. F1 എന്ന് എഴുതണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ്, അതുകൊണ്ട് മിസ് ആ ഫിഗർ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല, ഡൈവേർജിങ് ആണ്. അപ്പൊ അപ്പിയർ ചെയ്യിച്ച് അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകും. ഓക്കെ, സോ at F1 virtual and erect, highly diminished, point sized. വരച്ചോ? യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കേസ് ഏതാ? നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ. അടുത്ത കേസ് ഏതാ? നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ. ഇതൊരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ്. യെസ്, there is exam. Yes, this is a concave lens. കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ എവിടെ വെച്ചാലും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചാലും എന്താ പറ്റുക? വൺസ് ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡൈവേർജ്ഡ്. എവിടെ വെച്ചാലും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഓക്കെ, യെസ്. കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ എവിടെ വെച്ചാലും, ഇപ്പൊ 2F1 വെച്ചാലും F1 വെച്ചാലും കറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവര് ഇങ്ങനെ പോത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോത്തേ ഉള്ളൂ. So we can say that the second case will be infinity and optic lens. വേറെ കേസ് ഒന്നും ഇല്ല.
ഓക്കെ, എവിടെ വെക്കാം? യു ക്യാൻ കീപ് എനിവെയർ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ. അങ്ങനെ 2f1 f1 എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ വെച്ചാലും അവർ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് you can actually keep your object anywhere എവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് കേസ്. ആകെ 2 കേസേ ഉള്ളൂ കോൺകേവിന്റെ കേസിൽ കേട്ടോ. കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ആകെ 2 കേസേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് കേസ് വിൽ ബി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി, സെക്കൻഡ് കേസ് ആണിത്. യെസ്. So shall we see the diagram? Shall we see the diagram? Yes, yes, okay, yes, yeah, okay. Look here. I have a concave lens. I have marked everything. 2f1, f1, f2, f2. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കാം കേട്ടോ. യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റ് എനിവെയർ. മിസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2f1ന്റെ f1ന്റെ അടുക്കി വെച്ചു. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി f1 വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം. എനിവെയർ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സംവെയർ ഹിയർ. ലുക്ക് ഹിയർ. അപ്ലൈ ദ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താ? പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ. റൂൾ നമ്പർ 3, പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് into this concave lens, what happens? Yes sir, അപ്ലൈ ചെയ്യാം. It will diverge. എവിടെ വെച്ചാലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡൈവേർജ് ചെയ്തു പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ? യെസ്, മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളതിനെ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ഫോക്കസിൽ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റൂൾ നോക്കാം. യെസ് സർ, സെക്കൻഡ് റൂൾ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടെ പോകുന്നു. ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടെ പോകുന്നു. ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ പോകും. കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും എനി കേസ് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടെ പോയാൽ ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ നേരെ പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കേ, ഈ 2 ലൈറ്റ് റേസും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്തു ആണോ? നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ് റേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല മീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഒരു പോയിന്റിനാണ് മീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആണോ? ഇവിടാണ് മീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഡ്രോ യുവർ ഇമേജ് ദെയർ. മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടിപ്പ് അവിടെ ആയിരിക്കണം. ഫൈൻ, യെസ്. അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോക്കിക്കേ, യു ക്യാൻ സീ യുവർ ഇമേജ്. ലുക്ക്, ദിസ് ഇസ് ദ ഇമേജ്. ആ 2 ലൈറ്റ് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തായിരിക്കണം യുവർ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്, ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഇമേജ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ? പൊസിഷൻ എന്താ? പൊസിഷൻ സെയിം സൈഡ് തന്നെ അല്ലേ? സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലെൻസ്, സെയിം സൈഡ്, അതേ സൈഡിൽ തന്നെ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് ദ ലെൻസ് എന്ന് പറയാം. യെസ്. പിന്നെന്താ നേച്ചർ എന്താ? ഇവർ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തതല്ല ആക്ച്വലി. കണ്ടോ, ഈ ഫസ്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്സ് എ വെർച്വൽ ഇമേജ്. വെർച്വൽ ആണ്, ഇറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇൻവേർട്ടഡ്, തലതിരിഞ്ഞാണോ കിട്ടുന്നത്? അല്ല, ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഇറക്റ്റ്. സോ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ്. ഓക്കെ, വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ്. Now what is the size of the image? This is the object. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്. This is my object actually, and this is the image. Look at the sizes. കുഞ്ഞായി അല്ലേ? It got reduced. So we can say that it's a diminished image. അല്ലേ? It's a diminished image. Fine. Yes. Any doubts? Fine. Okay. So അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കുക. Yes, Gautam, what is your doubt? Comment it in the chat box. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് കാണുക. ഓക്കെ, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. യെസ്, കമന്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച്. കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ സെക്കൻഡ് കേസ് എപ്പോഴും ബിറ്റ്വീൻ f1 and o ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലേ? ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിൽ തന്നെ ഇമേജ് കിട്ടണം. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. സോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടും. ബിറ്റ്വീൻ f1 and o ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനിടയ്ക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ബിറ്റ്വീൻ f1 and o. യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഫോക്കസ് f1 ഹൈലി ഡിമിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് കേസിന്റെ ആണ് ഫിഗർ വന്നേക്കുന്നത് ടേബിളിൽ. സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കിക്കേ, ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ
ഇറ്റ് വിൽ ബി എവിടെ വെച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എവിടെ കിട്ടുന്നത്? ബിറ്റ്വീൻ F1 and O. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് എപ്പോഴും ഫോക്കസിനും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ, ബിറ്റ്വീൻ F1 and O ഇടയ്ക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ F1 and O ഇടയ്ക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, എവിടെ വെച്ചാലും ഫൈൻ. യെസ്, ഓക്കെ, സോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് F1 and ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ഇറ്റ്സ് എ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ്. കുഞ്ഞാളാ കിട്ടിയല്ലേ, കുഞ്ഞാള് virtual and erect. Yes. Okay, so ഈ കേസിൽ there are only two ഈ ലെൻസിന്റെ കേസിൽ there are only two cases. First is at infinity and the second one anywhere between infinity and optic center. Okay, anywhere between infinity and optic center. രണ്ട് കേസിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരാൾ F1-ലും കിട്ടും, ഒരാൾ ബിറ്റ്വീൻ F1-നും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, പൊസിഷൻസ് ഇവിടെ എത്ര വലിയ ആളെ കൊടുത്താലും കുഞ്ഞാക്കി കാണിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഈ കേസിൽ. കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ഡിമിനിഷ്ഡേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡും ഉണ്ട്, ഡിമിനിഷ്ഡും ഉണ്ട്. ഈ കേസിൽ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. Okay, so concave lens in a case, understand that's a very important point. Previous year question വരുന്നതാ. If the image formed by a lens for all positions of an object placed in front of it is always erect and diminished, what is the nature of the lens? In the question എന്താ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ലെൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചാലും, you are keeping it anywhere, any position, എവിടെ വെച്ചാലും അവിടെ എല്ലാം വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ലെൻസ്? നേച്ചർ എന്താ? ടേബിൾ നോക്കി പറയണം ആൻസർ. ഓക്കെ, എവിടെ വെച്ചാലും ഇറക്റ്റും ഡിമിനിഷ്ഡും മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതൊരു കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ടേബിളാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇറക്റ്റുമാണ് ഡിമിനിഷ്ഡും ആണ് അല്ലെ? എവിടെ വെച്ചാലും അല്ലെ? കീപ് ഇറ്റ് എനി പൊസിഷൻ, ഓൾവേസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺവെക്സിന്റെ ടേബിളോട് നോക്കാം. അതും നോക്കണ്ടേ, ശരിയാണോ നോക്കണ്ടേ, പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളോ നോക്കണം അല്ലേ? നോക്കിക്കേ, ഈ ടേബിൾ നോക്കിക്കേ, എവിടെ വെച്ചാലും ഇറക്റ്റും ഡിമിനിഷ്ഡും മാത്രമാണോ? അല്ല, ഇവിടെ എൻലാർജ്ഡ് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇറക്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഇൻവേർട്ടഡും റിയലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദി ആൻസർ അല്ലേ? ഈ ആൻസർ അല്ല. ടേബിളിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എവിടെ വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വെർച്വലി ഇറക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലെൻസ് വിൽ ബി കോൺകേവ് ലെൻസ്. ഓക്കെ, കോൺകേവ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, എവിടെ വെച്ചാലും if you keeping it in any position, എല്ലാ കേസിലും you will be getting, that is the answer of the question, erect and diminished. What is the nature of the lens? It will be concave lens. Nature will be real and virtual and erect. And ray diagram വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റേ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഏത് കേസ് വേണേലും വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഏത് കേസ് വരച്ചാലും ഇറക്റ്റും ഡിമിനിഷ്ഡും ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ഡ്രോൺ 2 റേ ഡയഗ്രാംസ്. കോൺകേവിന്റെ കേസിൽ 2 റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് കേസ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഏത് കേസ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. സോ ഈ ഇത് വരയ്ക്കാം, കോൺകേവിന്റെ സെക്കൻഡ് കേസ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, റേ ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. സോ ദിസ് വാസ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ. യെസ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എവിടെ വെച്ചാലും വെർച്വലി ഇറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺകേവ് ലെൻസ്. ഓക്കെ, എവിടെ വെച്ചാലും ഓൾ പൊസിഷൻസ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. എനി പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺവെക്സും വരയ്ക്കാം. ബിക്കോസ് ദ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ any doubts? Okay, so this was the question. If the image formed by a lens for all position of an object placed in front of it is always erect and diminished, what is the nature of the lens? Draw a ray diagram. നിങ്ങൾ ആ കോൺകേവിന്റെ കേസിൽ ഏത് ഫിഗർ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, you can draw any figure which is related to concave lens. Fine, മനസ്സിലായോ? Any doubts? അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 2 ലെൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺകേവും കോൺവെക്സും വരച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പഠിച്ചിട്ട് വരുമോ? കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റൂൾസ് യൂസ് ഏത് ലെൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ടേക്ക് ദ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്, സ്റ്റഡി ആൻഡ് കം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി കൺഫ്യൂസിങ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡി നമ്മളൊന്നും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ, എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്താണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു. ഫൈൻ, അത് പഠിച്ചിട്ട് വരാം. സോ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ്, ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ. The next heading, new Cartesian sign convention. New Cartesian sign convention. Yes. There is exam today. Just wait, Shaurya. There is exam. Okay. Yes. And the new Cartesian sign convention. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എവിടെ വെക്കണം? Where should we keep the object? Where should we keep the image? Where will we the image be formed? അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചാൽ you're keeping your object at one point. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി അല്ലെ, ബിറ്റ്വീൻ F1 and 2F എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് യു നീഡ് ദാറ്റ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ, 5 centimeter 2 centimeter എന്നൊക്കെ നമ്പറിൽ വേണ്ടേ ആണോ? if you keep an object 5 centimeter from the lens, you will get it at 3 centimeter from the image. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയണം അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാല്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should understand the sign convention. വെറുതെ 5 centimeter ഒന്നും 2 centimeter ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. You should know the Cartesian sign convention. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മിററിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു റൂൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സും നോക്കിക്കേ. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഏത് ലെൻസ് ആകാം, ക്യാൻ ബി എനി ലെൻസ്. ലുക്ക് ഹിയർ, ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, this is my object, this is my image. അതുകൊണ്ട് തലതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് മൈ ഇമേജ് അല്ലേ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമേജ്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് 2 centimeter എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. യു ഷുഡ് അപ്ലൈ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് റൂൾ നമ്പർ 1. All measurements are taken from the optic center. This is my optic center, which is the midpoint of the lens. ആ ലെൻസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സും എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ദൂരം, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ദൂരം, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, all measurements are taken from the optic center. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഗ്രാഫ് അല്ലേ, ഗ്രാഫ് അല്ലേ ആണോ? നടുക്ക് യു ഹാവ് ദി ഒറിജിൻ അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ്, പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ്, പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ, സെയിം തിങ് നോക്കിയാൽ മതി. ഓൾ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കേസിൽ എന്താ, ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ്സ് ദി ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ. ഫൈൻ, മനസ്സിലായോ? സോ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. Okay, all measurements are actually taken from the optic center, or it is actually equivalent to your graph into origin. Alle? You got any idea? Any idea? Okay, fine. So it is actually similar to a graph, and all measurements are taken from the optic center. So you'll study the remaining rules in the next class. Okay, we'll study the remaining rule in the next class. We have studied this Cartesian sign convention in the case of mirrors, right? Yes, mirrors in the case നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So first rule നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. Okay, all measurements are taken from the comment. Just comment guys. All measurements are taken from the optic center. Okay, ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. It is similar to a graph. Okay, origin പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So you'll study the remaining rules in the next class. Fine. Okay, so ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Have you understood what you have studied today? Then just give me a thumbs up guys, everyone. If you have any doubts, you can actually comment or raise your hands. And understood everything? Then give me a thumbs up. Yes, everyone. I need everyone's response. Yes. Okay, then shall we move to the exam? So for the newcomers, for the newcomers, we have exam every day based on the portion that we have studied on that day. Okay, annu പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് there will be exam. Fine. Yes. So പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി, just go through what we have studied today.
So there will be 5 questions. So is sir exam activated? Yes. So exam is activated. Just click back. Don't leave the session. Just click back. Back click here. പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, for the newcomers. Yes, just click back. Don't leave the session. If you are using your PC or laptop, left corner on the topmost, you just click back. If you are using your phone, just click back. Yes. അവിടെ today's exam വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും. Just refresh guys. Just refresh. Yes. Okay, Nevin. Okay, Nevin, just just message your doubts to the class teacher. Okay, just study that. We don't have time for taking that chapter. Okay, so just just comment your okay, just message your doubts to the class teacher. I'll work on it. Yes, fine. Yes. Okay, so exam കിട്ടിയോ? Exam activated ആയിട്ടില്ലേ? കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can see 5 questions there and each question is carrying 2 marks each. Fine. Yes, 2 marks ആയിരിക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 2 marks each. And read the question carefully and attend. Okay, read the question carefully and attend. Yes. Okay, so while going through the questions, okay, or while answering the questions, please don't confuse yourself. If you know the table, you can actually write it correctly. Yes, Hari Krishna has got 10 on 10. Okay, very good, very good. Yes, 10 on, and Tissa. Yes, 10 on 10. Okay, very simple questions. We have studied everything. Okay, I should be moving this. Yes, yes, yeah, yeah. Okay, yes. Yes. Okay, Kritika, very good. Okay, yes. So, simple 5 questions. Simple 5 questions. Yes, simple 5 questions, and I hope everyone has given the right answer. If any of the questions got wrong, it's fine. It's fine. Okay, you have studied it today. It will be tough for some students to reproduce the same on that day itself. Okay, it's fine. Just work on it. Okay, today itself, after ending the class, just go through it again. Then it will be crystal clear for you. Okay? Yes. Christine, what happened? Just comment. Yes. I didn't understand what you said. Yes. Okay. Fine. Okay, so there are 5 questions and ഓരോ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, എവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ എവിടെ ഇമേജ് കിട്ടും. I hope you can understand. Okay, so answer key will be provided to you. Today I'm not discussing. Okay. Yes, answer key will be provided. So there were 5 questions. Yes. Should I answer it? Should I answer it? Yes. If the image formed by lens for all positions on object placed in is always virtual and erect. എവിടെ വെച്ചാലും virtual and erect കിട്ടുന്ന എവിടെയാ? Concave ലെൻസിന്റെ കേസ് ആയിരിക്കും. Okay, concave ലെൻസിന്റെ കേസ് ആയിരിക്കും. എവിടെ വെച്ചാലും you will be getting concave, virtual and erect. Yes. What is the nature of the image if object is kept between 2f1 and f1? Real and inverted. Real and inverted. Now, what is the position of the image when object is kept at f1 and infinity? Yes, it is at infinity. Yes, at infinity. Now, what is the size of the image when object is kept between f1 and optic center? It is enlarged. It's enlarged. Yes. എല്ലാവർക്കും 10 on 10 ആണല്ലോ, പിന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Everyone has got the correct answers. Yes. Now, distances are measured considering the optic center of the lens. Yes, right? Yes, so it is true. True ആണ് അല്ലേ? It is true. Fine. So these were the 5 questions. These were the 5 questions. Go through the table. Next class, just go through the table. I actually taught you 2 tables. One related to convex lens and another concave lens. Right? അല്ലേ? Concave നെ convex നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. You don't need to study it again. Okay? Just understand the rules and apply. Take the correct measurements. Then it will be very easy for you. Okay, so any doubts? Any doubts? Shall I go? Shall I go? Yes? Yes. Okay, so thank you guys. So see you in the next class. But make sure you study and come. Okay, next class I'll be asking questions. Okay, so tata students. Bye. Thank you. Yes, thank you guys. Yes, bye.